یہ ساری دنیا کے لیے بڑی حیران کن خبر ہے۔ امریکہ اب اپنے ہی اتحادیوں کو دھمکیاں دینے پر اتر آیا ہے۔ امریکی عدالت نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بہت بڑا فیصلہ سنا دیا ہے۔ بھارتی پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ پاکستان تو کیا بھارتی دریاؤں میں بھی پانی خطرناک حد کراس کر چکا ہے۔ حالیہ جنگ کے بعد یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان براہ راست 8واں رابطہ ہے۔ اگلے 24 گھنٹے ملتان کے لیے بڑے اہم قرار دے دیے گئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد ہمدانی، آپ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ انٹرنیشنل نیوز کا آغاز کریں گے سب سے پہلے اور امریکہ کا رخ کریں گے۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایک مقامی عدالت نے کوئی فیصلہ سنایا ہے۔ گو کہ اس فیصلے کا ڈائریکٹ آپ سے اور ہم سے تو تعلق تو نہیں ہے، لیکن آنے والے وقت میں اسی تسلسل کا کوئی تعلق ہم سے ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی اور فیصلے آئیں ایسے ڈونلڈ ٹرمپ کے ایسے ڈیسیژنز کے خلاف جو کہ جس نے ڈائریکٹلی آپ کو اور ہمیں افیکٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جناب سب سے زیادہ ہم بات کریں گے انڈیا اور پاکستان میں جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریاں ایسی ہیں جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ دونوں انڈیا اور پاکستان کو ایکولی وہ جناب اس نے ڈسٹرب کیا ہوا ہے اور بڑا افیکٹ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب ہم ایک اور خبر سامنے رکھیں گے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ نے اپنے اتحادیوں کو ہی دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ یہ کیا خبر ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بلکہ سب سے پہلے ہم اسی خبر سے ہی آغاز لے لیتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے جمعرات کو فرانس اور دیگر ممالک پر تنقید کی جو فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اسرائیل اس کے جواب میں مغربی کنارے کو ضم کر سکتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جواب میں ضم کر سکتا ہے۔ وہ اسرائیل کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا۔ اس نے باقاعدہ طور پہ اس نے بل بھی پاس کر لی ہے اپنی جو اس کی جو نیشنل اسمبلی ہے نیسیٹ سے کہ اس نے مغربی کنارے کو اس نے یہ اگر تسلیم کرنے کی بات نہ بھی کرتے تو پھر بھی مغربی کنارے کو جناب وہ ضم کرنے کی باتیں کر چکا تھا، بل بھی اس کے پاس ہو چکے تھے۔ ایکواڈور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ امریکہ نے تمام ممالک کو بتا دیا ہے کہ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کی باتیں غلط اور غیر حقیقی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ فلسطین کو ریاست تسلیم کیا تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے اور رد عمل آئے گا، بڑا آپ کو شدید قسم کا رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے سے غزہ میں جنگ بندی حاصل کرنا مزید مشکل ہو جائے گا اور غزہ میں جاری کارروائیوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ ڈائریکٹ دھمکی ہے۔ واضح ہے کہ برطانیہ، فرانس سمیت متعدد یورپی ممالک رواں ماہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا کہہ چکے ہیں۔ اب فلسطین فرانس ہے، برطانیہ ہے اور ڈنمارک ہے، باقی بھی نیدرلینڈ نے بھی، بیلجیم نے بھی بڑا باقاعدہ طور پہ اعلان کر رکھا ہے۔ اب یہ سارے کے سارے امریکہ کے اتحادی ہیں۔ اب اندازہ لگائیں ڈائریکٹ ان کو تھریٹ وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو بڑی پابندیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب دوسری خبر کی جانب پڑھتے ہیں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے متعلق عدالتی ایک فیصلہ سامنے آیا ہے۔ امریکی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کا ہارورڈ یونیورسٹی کے فنڈز میں کٹوتی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اب یہ خبر ہم نے آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو ٹیرف کے متعلق بھی کوئی فیصلہ آ سکتا ہے جو کہ ایمرجنسی جو اختیارات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے یا ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے، ان کو بھی نلیفائی قرار دیا جا سکتا ہے جو کہ جس نے آپ کو اور ہمیں جس نے افیکٹ کیا ہے۔ یہ فیصلہ بوسٹن کی فیڈرل ڈسٹرکٹ جج ایلیسن بوروز نے دیا ہے جسے ہارورڈ کے لیے ایک بڑی قانونی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی ٹرمپ انتظامیہ کی اس مہم کا مرکزی ہدف بن گئی تھی جس کے تحت وفاقی فنڈز کو استعمال کر کے امریکی جامعات میں تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ٹرمپ کا موقف ہے کہ یونیورسٹیاں یہودی مخالف اور بائیں بازو کی انتہا پسندانہ سوچ کا گڑھ بن چکی ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ سامنے آیا ہے کہ جناب اس طرح کی جو یونیورسٹیز ہیں جو ورلڈ کلاس ادارے ہیں اس کی جناب فنڈنگ کی کٹوتی کی گئی ہے، وہ بھی امریکہ میں۔ انتظامیہ نے یہ الزام عائد کرتے ہوئے ہارورڈ کے سینکڑوں تحقیقی فنڈز منسوخ کر دیے تھے کہ یونیورسٹی اپنے کیمپس میں یہودی طلباء کو ہراساں کیے جانے کے مسئلے پر مناسب اقدامات کرنے میں ناکام رہی ہے۔ یہ خاص کر جو فلسطین کا جو معاملہ ہے اس کے بعد یہ سارے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ ہارورڈ نے عدالت سے رجوع کیا اور موقف اپنایا کہ ٹرمپ انتظامیہ اس کے اظہار رائے کی آزادی کے خلاف انتقامی کارروائی کر رہی ہے۔ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف ایکسپریشن جو اس طرح کے اداروں کے اندر اگر اس کو کرب کیا جائے، اس کو کنٹرول کیا جائے تو باقی دنیا اس کا کیا کرے گی۔ ہم جناب اپنی خبر کی طرف واپس آتے ہیں، انڈیا اور پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ انڈیا میں اور پاکستان دونوں میں سیلاب کی تباہ کاریاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ سب سے پہلے ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں۔ شدید بارش اور سیلاب کے بعد بھارتی پنجاب کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ یہ کل کے ولاگ میں بھی ہم نے آپ کے سامنے یہ خبر رکھی تھی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پنجاب میں طوفانی بارشوں اور پہلے سے ہی طغیانی کا شکار دریاؤں میں ڈیموں سے مزید پانی چھوڑنے کے باعث شدید تباہی سے
37 अफराद हलाक और लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। सैलाब से 1600 से ज़ायद देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। गुज़श्ता 40 बरसों के बदतरीन सैलाब से वसी रकबे पर फसलों को भी नुकसान पहुँचा है। रियासती हुकूमत ने तमाम 23 अजला को सैलाब ज़दा करार दे दिया है। तूफ़ानी बारिशों और डैमों से पानी छोड़ने के बायस ब्यास, सतलुज, रावी और उनके मावन नदियों में भी तुग़यानी है, जिसने इन दरियाओं के किनारों में वाक़ इलाकों में शदीद तबाही मचा दी है। सैलाब से भारतीय पंजाब के किसानों को ज़बरदस्त माली नुकसान का भी सामना है। ख़ासतौर पर धान की फसल शदीद मुतासर हुई है। रियासत भर में 4.31 लाख एकड़ ज़राई ज़मीन ज़ेर आब आ चुकी है। रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि सूरत हाल अभी भी बिगड़ सकती है और आने वाले दिनों में हालात मज़ीद ख़राब होने का अंदेशा है, क्योंकि दरियाओं में ऑलरेडी जनाब तुग़यानी है और डैम में जो पानी भर जाता है। साफ ज़रे डैम को बचाने के लिए, क्योंकि नेशनल लेवल के ये प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको बचाने के लिए उसके स्पिल वेज खोल दिए जाते हैं। जो मज़ीद जो ऑलरेडी जो फुल जो दरिया है उसमें जनाब वो पानी भर दिया जाता है। और दरियाओं को जनाब बचाने के लिए, उसका दबाव कम करने के लिए, जो उसके हेड वर्क्स हैं उनको बचाने के लिए जनाब नहरों में पानी छोड़ दिया जाता है। नहरों के ऊपर जब पानी का बहाव बढ़ जाता है तो वो उसके जो बंद हैं, जो दरियाओं के जो बंद हैं, जो उसके जो उसका पानी का कटाव जो है बंद तोड़ दिए जाते हैं। अब ये पाकिस्तान में भी ये प्रैक्टिसेस चल रही हैं, इंडिया में भी यही प्रैक्टिसेस चल रही हैं कि हेड वर्क्स को बचाने के लिए दरियाओं को जनाब दरियाओं की तरफ पानी मोड़ दिया जाता है, उसके जो बंद है उसको तोड़ दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया की तरफ से एक और ख़बर है। इंडिया में दरियाए जमुना में जनाब एक मतलब फिर तुग़यानी सामने आई है। 2 दिन पहले भी हमने आपके सामने ये खबर रखी थी। दरियाए जमुना में पानी ख़तरनाक हद तक पहुंच चुका है। एक रेड लाइन होती है कि जनाब इसको जब क्रॉस करेगा तो उसके जो दरिया के जो बंद है, उस दरिया से थोड़ा सा दूर जो होते हैं, पानी का बहाव जिस तरफ वो लेके आ रहे होते हैं, उनको जनाब बारूदी मवाद से उनको जनाब वो उड़ा दिया जाता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए जमुना में पानी की सतह ख़तरनाक हद तक पहुंच गई है, जिसके बायस नई दिल्ली के नशेबी इलाकों में कायम रिलीफ कैंप्स भी डूब गए। नई दिल्ली के जनाब जो नशेबी इलाके, जो करीबी इलाके हैं, उसमें वहाँ तक पानी पहुँच चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया है कि दरिया में पानी की सतह 207 मीटर तक बुलंद हो गई है, जो 1963 में मुनज़्ज़म रिकॉर्ड रखने के आगाज़ के बाद से तीसरी बुलंद तरीन सतह है। 1963 में इतनी जनाब जो हाइट है 207 मीटर है, उसको सैलाब ने, उसको पानी ने उसको टच किया था। अब ये तीसरी मरतबा ऐसा है कि जनाब दरियाए जमुना के अंदर इस लेवल की तुग़यानी है। अच्छा, इसके अलावा जनाब पाकिस्तान के ख़बर का रुख करते हैं। पाकिस्तान में जनाब एक मरतबा फिर भारत ने पाकिस्तान को सैलाबी जो अलर्ट है, जो फ्लड अलर्ट है, वो जारी कर दिया है। और उसमें जो पाकिस्तान के जो दरिया है उसके अंदर जो तुग़यानी आने का ख़तरा है, उसमें कौन कौन सी खबरें सामने आ रही हैं, ये तकरीबन 7वां-8वां राब्ता है जो भारत ने पाकिस्तान के साथ किया है। भारत ने बगलिहाड़ और सलाल डैम के स्पिल वेज खोल दिए हैं। पाकिस्तान को सतलुज में सैलाब की एक मरतबा फिर इत्तला दे दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक शदीद बारिश के सबब दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने पर बगलिहाड़ डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। दरियाए चनाब पर बने सलाल डैम के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं। भारतीय मीडिया का बताना है कि बलाई इलाकों में शदीद बारिशों के सबब दरियाए चनाब में तुग़यानी है। अब चनाब के पाकिस्तान के अंदर का जो वो है पंजाब है, उसकी हम बात करते हैं और दरियाए चनाब की बात करते हैं। दरियाए चनाब की जो तबाहकारियाँ हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। चनाब में शेर शाह के मकाम पर पानी इंतहाई ख़तरे के लेवल के ऊपर तक पहुंच चुका है। सदनाई कैनाल में शगाफ पड़ चुका है। मुल्तान के लिए अगले जो 24 घंटे हैं वो इंतहाई अहम करार दे दिए जा चुके हैं। दरियाए रावी में हेड सदनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी का पानी ओवरफ्लो होकर राब्ता नहरों में दाखिल होने से मुल्तान रोड पर रांगू नहर में 2 मकामात पर शगाफ पड़ गए हैं। रांगू नहर के शगाफ से दर्जनों आबादियां ज़ेरे आब आ गई हैं। सदनाई लिंक कैनाल के रांगू नहर के शगाफ को पुर किया जा रहा है। दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाबी रेला मुल्तान की हदूद से गुजर रहा है, जिसकी वजह से अकबर फ्लड बंद पर पानी का दबाव बहुत ज़्यादा है। आबादी को बचाने के लिए हंगामी इक़दामात जारी हैं। कमिश्नर मुल्तान ने भी ये ऐलान जारी कर दिया है। मुल्तान के लिए अगले 24 घंटों को अहम करार दिया जा चुका है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर जनरल प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब इरफान अली काठिया का कहना है कि पंजाब के तीनों दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के बायस 13 लाख एकड़ अराजी ज़ेर आब आ चुकी है। माजी में भी ऐसी कोई मिसाल हमें नहीं मिलती। इस तरह की सैलाबी सूरत हाल कभी नहीं देखी गई हैं।
अब जनाब उनका मज़ीद कहना था कि पंजाब के 4000 के करीब देहात मुतासर हैं। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। अगले 24 घंटे मुल्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि हेड मोहम्मद वाला और बाकी जो हेड सदनाई है और जो मुल्तान ब्रिज है, जो कि रेलवे ब्रिज जिसको कहा जाता है, जो मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान दोनों को मिलाती है, उसमें जनाब जो रेलवे ब्रिज है उसके ऊपर से पानी गुजर रहा है। एक वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है जिसमें जनाब वो रेलवे ब्रिज के ऊपर से पानी गुजर रहा है और वहाँ से ट्रेन गुजर रही है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।